इस लेटर को कहते हैं हम या, इस लेटर को कहते हैं हम या। ऐसे सी की आप सी को रख के ऐसे हम यहाँ पर थोड़ी सी कर्व लेके, मैंगो जैसे कर्व लेके ऐसे आकर स्टैंडिंग लाइन रखकर ऊपर पूरा कवर करना है। ना कवर कर कर ऐसे रखने से इसको ता मानी जाती है। इट विल बी बिकम ए ता। If you keep this like that, it will be like a ya. And how to write means, how to write that ya means, you have to just like that you have to make out, and after ऐसे रखना है, and after ऐसे रख के और थोड़ी सी ऐसे रखना है। तो पूरे का पूरा ये तो एक पार्ट है और उसके अटैच करके और दूसरा पार्ट है। पूरा का पूरा या, इट मीन्स या, वाई ये या, you can pronounce it वाई ये या, इट मीन्स या, यमक, बहुत वर्ड्स इसमें आ जाती है। हम देखने के बाद इसमें क्या होता है, हम एक बार रुक कर जाएंगे तो यवस या, बाद में स्टैंडिंग लाइन, मिडिल ऑफ द लाइन, यू हैव टू मेक इट जीरो, वा, एंड आफ्टर सा, याद अलावा शेष सा में साथ है यवस मीन्स ग्रास, यवस मीन्स ग्रास, वाइये यवस ग्रास। हमें बहुत मैदान में हम अब खेलते समय हम ग्राउंड में हम देख सकते हैं, एक ग्रीन में होती है, एक ग्रीन में होती है, तो हम उन पर हम खेल सकते हैं और लेट भी सकते हैं। ग्रीनरी होते हैं, इसको कहते हैं ग्रास। ये बच्चे ग्रास होते हैं तो हमको चोट भी नहीं लगते खेलते समय, ये सब भी इसे कहते हैं ग्रास। इट मीन्स इसका वर्ड है या आफ्टर स्टैंडिंग लाइन रख के जीरो रख के वा लिखना है और बाद में सा लिखना पड़ेगा। Sa means you know that ra, how to, yeah, after ra is also coming like that, you have to write sa, and after middle of the line you have to keep the sleeping line and attach the standing line. Yavas, it means yavas, ऐसे लिख सकते हैं yavas। इसका मीनिंग होता है grass, pronunciation is yes, yavas, grass। इसमें और एक वर्ड भी हम देख सकते हैं, और एक वर्ड भी हम दे सकते हैं। इट मीन्स ऐसे सी आफ्टर लिखने के बाद मैंगो जैसे ऐसे रख के और स्टैंडिंग लाइन इसके अटैच करके बाद में क्या होता है, सेम चा चा जा जा में हमको मिलती है ये लेटर जा, आगे उधर जा, मेके यू, एंड आफ्टर अटैच द स्लीपिंग लाइन एंड आफ्टर अटैच द स्टैंडिंग लाइन, आफ्टर यू हैव टू मेक ए जीरो इनर एंड कम विथ टेल इन डाउन। ऐसे लिख सकते हैं यज्ञ। यज्ञ मीन्स हमारे पुराने जमाने में बहुत एंशिएंट टाइम्स बहुत लोग, बहुत ऋषियाँ इन्हें यज्ञ के रूप में, और हमको वर्षा ना होते समय, हम बहुत आकार की पड़ते समय, और हमारी पुरातन जो शास्त्र के अनुसार यज्ञ करते समय हमको क्या मिलती है, वर्षा मिलती है। इसलिए यज्ञ पुरातन टाइम का वो वर्ड है। आजकल भी अपने संस्कृत में, हिंदी संस्कृत में यज्ञ को हम कर सकते हैं, यज्ञ लिख के, और ज्ञा ऐसे लिख सकते हैं, इसे कहते हैं। जैसे पिक्चर देखना है, यज्ञ ये ऋषि ऐसे खड़े होकर इस इसके पीछे ये आप उसमें ఒక యజ్ఞం చేస్తూ అది మంట పెట్టుకొని ఆ మంట మీద ఒక యజ్ఞం వేసుకుంటూ ఒక ఆజ్యం పోసుకుంటూ దాన్ని యజ్ఞం అంటారన్నమాట। యజ్ఞం పోసుకుంటూ చేస్తున్నారు యజ్ఞ। इसमें कहते हैं वैये जी एन ये यज्ञ। यज्ञ पुरातन टाइम में रामायण में भी बहुत मुनियों भी ऐसे किया है, इसको वर्ड कहते हैं यज्ञ। और बाद में होता है यमज। यमज सेम एज यूजुअल सी लिखना है, सी के बाद ऐसे कर्व लिख के ऐसे आकर उसके अटैच करना है क्या। बाद में माँ स्टैंडिंग लाइन लिखने के बाद मेकिंग ए जीरो एंड आउट एंड स्लीपिंग लाइन
go along with the sleeping leg and attach the standing leg. Yeah, and after same ja, ja, cha, ja, the third letter cha, cha, ja, third letter इसमें होता है यू लिखना है, यू लिखने के बाद स्लीपिंग लेग लिखना है, बाद में स्टैंडिंग लेग भी लिखना है। यमज इसे कहता है यमज मीन्स ट्विंस। बहुत घरों में हम देख सकते हैं ट्विंस को, एक खेलते समय एक जैसे लगते हैं, दोनों देखते हैं इसमें मुंह, उनके आंखें, उनके फेस, उनके फीचर्स सब भी एक जैसा होता है, सेम के भी हो जाते हैं। और वो पैदा होते समय ये एक तो बच्चे एक ही टाइम में 1 और 2 मिनट्स के बीच में वो पैदा होते हैं, इसीलिए सेम फीचर्स होते हैं और सेम वो भी सेम मैनरिज्म्स भी कुछ होते हैं और कुछ बहुत थोड़ी सी उनकी डिफरेंस भी हो जाती है, लेकिन दिखने में दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। उसको वर्ड को कहते हैं यमज। सो एक बार हम इसको बाय हार्ट करें तो हमको आ जाती है ये यवस, इट्स मीन्स यवस होते हैं। यवस 3 लेटर्स का होता है, इसका मीनिंग होता है ग्रास। यवस ग्रास, यवस ग्रास होती है। नेक्स्ट यज्ञ। यज्ञ यह ऋषियाँ जो व्रत के समय अपने जो देश की और अपनी भलाई के लिए, अपने राज्य की भलाई के लिए उस टाइम में करते थे, उसे कहते हैं यज्ञ कहते हैं। ऐसे या लिखकर और यहाँ भी यज्ञ ज्ञा मीन्स मैंने यार अलावा शेषार अक्षरार्थ संयुक्ताक्षर में ये लेटर होती है। और यज्ञ और यमज या मज, यमज 3 लेटर्स को होती है ये। और या ऐसे लिखना है, माँ पापा बाबा में माँ होती है और चाचा जाजे में चा निकाल के, चाचा जाजा में चा निकाल के और पापा बाबा माँ द 5th लेटर ऑफ इन द लास्ट रो माँ लिखना है बीच में, और बाद में प्यारा ला वाले में या इज द फर्स्ट लेटर। सो दोनों लिख के पूरा का पूरा स्लीपिंग लेग ए से लिखना पड़ेगा, कोई भी इसको छुटना नहीं है, गैप दिखना नहीं है। पूरा लिखने के समय भी हमको मार्क्स मिलती है। यमज होती है, इसका मीनिंग होती है ट्विंस, TWINS ट्विंस होती है। आपकी पहली पहली आप लिखे है ना या के बाद आने वाली रा, या के बाद आने वाली रा, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखना है। ऐसे लिखने के बाद और ऐसे लिखना है। लिखकर इसमें कोई कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई ఇక్కడ ఏ పొట్టలు ఎటువంటి లూప్స్ మనకు రాకూడదు, ఇలా పెట్టుకోవాలి। నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాన్ని పూరాగా పూరా ఇలా రాయాలన్నమాట, దానికి ఇలా రాయకూడదు, ఇలా రాయకూడదు। జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ అండ్ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ హాఫ్ సి, ఉల్టా హాఫ్ సి అండ్ ఒక క్రాస్ లైన్ ఇచ్చుకోవాలి, దాన్ని రా అంటాం మనం। నెక్స్ట్ దాన్ని పూర్తిగా ఇంకొకసారి రాసుకుంటే కనుక మనం ఇలా అనేసి ఇలా సిని ఉల్టాగా సి పెట్టేసి దానికి అటాచ్ చేసుకుంటే క్రాస్ ఒక లైన్ రావాలి, దానికి ఎటువంటి ఇవి పెట్టుకోకూడదు, దానికి ఆ పెట్టుకునే లెటర్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది। నెక్స్ట్ ఆర్, దీని ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏంటంటే ఆగే రా రా। इसमें మనం చెప్పుకుంటే కనుక రాసి రాసుకున్న తర్వాత సా సే సే షా సా, అందులో మనం హాఫ్ లెటర్ రాస్తున్నాం। ఇక్కడ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఫుల్ లెటర్ సేమ్ రాసేసి దానికి ఈకారం ఇచ్చుకుంటున్నాం। ఇచ్చుకున్న తర్వాత దాన్ని రస్సి అంటాం। మనం ఎందుకు ఇక్కడ ఒత్తి పలుకుతున్నాం అంటే దీన్ని ద్విత్వాక్షరం అంటాం। ద్విత్వాక్షరం అంటే ఏంటి, సేమ్ ఒక లెటర్ ఉన్న తర్వాత అదే లెటర్కి సేమ్ లెటర్ వచ్చి ఇది సగం ఉంటుంది, ఇది పూర్తిగా ఉంటుంది, దానికి ఇవ్వాల్సిన ఒత్తులవి మనం ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాం। అలా ఇచ్చుకున్న వర్డ్ని మనం ద్విత్వాక్షరం అంటాం। ద్విత్వాక్షరం అన్న తర్వాత ఏంటంటే దీన్ని ఒత్తి పలకాలన్నమాట, దాన్ని ప్రెస్ చేస్తూ మనం పలకాలి। లైట్గా పలికితే అది మామూలు అక్షరం అయిపోతుంది, ఒత్తి పలికినప్పుడు మాత్రమే అది ద్విత్వాక్షరం అవుతుంది। కాబట్టి ద్విత్వాక్షరం పలికిన తర్వాత ఇసేకైతే రస్సీ మీన్స్ రోప్, పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు కదా మనకు మామూలుగా గేమ్స్లో, ఆ రస్సీతో మనం చాలా ఏదైనా కట్టి ఉంచడానికి మనం ఉపయోగించేది ఇది రస్సీ అంటాము। రా ముందు రాసిన తర్వాత సేమ్ రాలాగే రాసేసి తర్వాత దాని మధ్య నుంచి స్లీపింగ్ లైన్ పెట్టాలి। మళ్ళీ సేమ్ రాలా రాసి స్లీపింగ్ లైన్ పెట్టి దానికి స్టాండింగ్ లైన్ పెట్టుకుని దానికి
రైట్ సైడ్ మన కుడివైపున ఈ కారం కిందకి దించుకోవాలి. దీన్ని రస్సీ అంటాము. ఇట్ మీన్స్ రోప్. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనం మామూలుగా రవి कैसे लिख सकते हैं, సేమ్ ఉల్టా సి రాసుకున్న తర్వాత స్టాండింగ్ లైన్ పెట్టి వాకి ఇక లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి తీసుకుంటూ కిందకి స్టాండింగ్ లైన్ దించి దానికి మిడిల్ ఆఫ్ ది లైన్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ జీరో. రవి రవి ఎందుకంటాం రవి అని ఈజీగా అనేసాం. రవి ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకా ఉంది కనుక దానికి లోలో పలుకుతాం, మనం లో వాయిస్లో పలుకుతాం. ఎందుకంటే రైట్ సైడ్ ఉందంటే మనం దీర్ఘం తీసుకుంటూ రవి అంటాం. అది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి రవి అని మనం సింపుల్గా పలికాం. ఎందుకంటే మనకి లెఫ్ట్లో ఉంది కనుక దానికి లో సౌండ్ అన్నది ఇవ్వాలి. రవి మీన్స్ ఏంటి మనకి? రవి అంటే తెలుగులో కూడా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. బాణుడు, సూర్యుడు, దినకరుడు, బాణుడు, దీనుడు, శనకరుడు, భాస్కరుడు, ఇవన్నీ కూడా రవికి ఉన్న పర్యాయ భాషలు అయితే కనుక మనం ఈజీగా చూసుకుంటాం. మామూలుగా పిల్లలకి అర్థం కావాలనుకుంటే కనుక మనం సింపుల్గా చెప్పాలి సూర్యుడు లేదా సన్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటాం. ఇట్ మీన్స్ రవి. ఎలా రాస్తాం? రా ఇలా సి పెట్టేసి ఉల్టా అంటే వ్యతిరేకంగా మనం సి అంటే ఎలా రాస్తాం కదా మనం, దానికి కొంచెం రివర్స్లో ఇలా రాసి క్రాస్ లైన్ పెట్టాలి. అంతే తప్ప మనం ఇలా రాయకూడదు. ఇది ఇలా రాసినప్పుడు షా అవుతుంది అనమాట. దానికి లూప్స్ వస్తాయి. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్ లెటర్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇది రిమూవ్ చేస్తామో మనం రిమూవ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అది రా అవుతుంది ఇలా. కాబట్టి ఇలా రాసిన తర్వాత లెఫ్ట్కి కారు ఇచ్చుకుంటూ దానికి కింద దించిన తర్వాత మిడిల్ ఆఫ్ ది లైన్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ జీరో. ఇట్స్ మీన్స్ రవి. యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. అండ్ రా ఆల్సో సేమ్ ఉల్టా సి రాసిన తర్వాత దానికి ఇలాగే క్రాస్ లైన్ పెట్టుకొని మళ్ళీ సేమ్ అలాగే రాసేసి స్లీపింగ్ లైన్ అటాచ్ చేస్తే సా అవుతుంది. అది మళ్ళీ దానికి సేమ్ రాసి స్లీపింగ్ లైన్ పెట్టి దానికి స్టాండింగ్ లైన్ పెట్టి ఈ కారం రైట్ సైడ్ నువ్వు రాసే హ్యాండ్ రైట్ సైడ్ మనం దింపితే అది రస్సీ రోప్ అవుతుంది అనమాట. ఇది రస్సీ రోప్, రస్సీ రోప్, రస్సీ రోప్. రవి సన్, రవి సన్ మీన్స్ భాస్కరుడు. మనం ఉదయం వచ్చిన తర్వాత బయట మనకి టచ్ అయ్యేది ఎవరి? సూర్యుడు. అతన్ని ఈజీగా మనం అంటాం రవి అని. చాలా నేమ్స్ కూడా మనం పిలుచుకుంటాం కాబట్టి రవి. హౌ టు రైట్ అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి రానది ఇలా రాసి క్రాస్ లైన్ పెట్టేసి ఈ కారం ఇచ్చుకుంటూ కింద మిడిల్ ఆఫ్ ది లైన్, ఆ ఇకారానికి ఉన్న స్టాండింగ్ లైన్కి మిడిల్ ఆఫ్ ది లైన్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ జీరో. దట్స్ ఓన్లీ. అండ్ ఆఫ్టర్ రస్సీ. నెక్స్ట్ వన్ ద థర్డ్ చూసుకుంటే కనుక రసోనా. రసోనా. హౌ టు రైట్ రసోనా? ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి సేమ్ ఈ కారం పెట్టేసి సి పెట్టేసి సేమ్ క్రాస్ లైన్ రాసేసి నెక్స్ట్ సేమ్ క్రాస్ లైన్ పెట్టి సేమ్ సి పెట్టి క్రాస్ లైన్ పెట్టి స్లీపింగ్ లైన్ పెట్టిన తర్వాత స్టాండింగ్ లైన్, అనదర్ స్టాండింగ్ లైన్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే అనదర్ స్టాండింగ్ లైన్ ఎందుకు అన్నానంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఒక స్టాండింగ్ లైన్ పెట్టుకున్నాం. దానికి గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటూ ఇంకో స్టాండింగ్ లైన్ పెట్టుకుంటే దీర్ఘం అవుతుంది. ఆ దీర్ఘానికి మనం ఏం చేసాం? మళ్ళీ ఓకారం ఇచ్చుకున్నాం. ఒక క్రాస్ లైన్ పైన పెట్టాం, దాన్ని ఓకారం అంటాం. అదే ఒకటి సా రాసేసి మనం జస్ట్ ఇలా ఇస్తే అది ఏకారం. అదే స్టాండింగ్ లైన్ పెట్టి ఇంకోటి ఇస్తే అది ఓకారం అవుతుంది అనమాట. మనకి గుణింతాలు ఇవన్నీ వస్తాయి. రాసి క్రాస్ లైన్ పెట్టి మళ్ళీ రాసి స్లీపింగ్ లైన్ పెట్టి స్టాండింగ్ లైన్ ఒక ఏకి మాత్ర రసో అయింది. ఓకారం కాబట్టి రసో అయితే ఇక్కడ నా మనం త త ద ద నా మనకు క చ ట త త త త ద ద నా మనం టీతుతో పలుకుతున్నాం. అవి వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ త త ద ద నా ఫిఫ్త్ లెటర్ ఆఫ్ త త ద ద నా. లాస్ట్ లెటర్ని మనం ఏం చేస్తాము? ఎలా రాస్తాము? స్టాండింగ్ లైన్ పెట్టి మిడిల్ ఆఫ్ ది లైన్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ స్లీపింగ్ లైన్ అండ్ అటాచింగ్ జీరో. ఈ మధ్యలో ఏమి రాయకూడదు. ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం ఇలా రాయకూడదు అనమాట. నెక్స్ట్ ఎలా రాయాలి? మనం స్టాండింగ్ లైన్ పెట్టి కొంచెం లాంగ్ తీసుకొచ్చి స్లీపింగ్ లైన్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ది లైన్ వచ్చేసి మనం జీరో అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు నా ఇలా రాస్తే అది క్లియర్గా ఉంటుంది. లెటర్ ఫండమెంటల్ అనేది మనం చూసుకుంటూ రాసుకోవాలి. రసోనా ఇట్స్ మీన్స్ గార్లిక్. మనం పోపుల్లో వాడేవి గార్లిక్. GARLIC గార్లిక్. మనకి వైట్ కలర్లో ఉంటుంది. మమ్మీ ఎక్కువ పోపుల్లో వాటిలో యూజ్ చేస్తుంటారు. వైట్ కలర్లో ఉంటుంది కదా ఒక ఆనియన్ కింద, అది దాన్ని రసోన్ అని అంటారు అనమాట. రసోన్ గార్లిక్. రస్సీ రోప్, రవి సన్, రవి సన్, రస్సీ రోప్, రసోన్ గార్లిక్, రసోన్ గార్లిక్.